بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم افادہ نمبر 5 پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے اس افادے کا عنوان ہے اتخذ۔ اس افادہ کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے معطل کے قواعد کے اندر ایک قاعدہ پڑھا تھا، قاعدۃ اتخذ واتصر۔ اس قاعدے کا خلاصہ یہ تھا کہ جب بھی افتعال کا فا کلمہ واو اور یا ہو اور اصلی ہو، ان کو حمزہ سے تبدیل نہ کیا گیا ہو، تو ان میں سے ہر ایک کو یعنی واو ہو یا ہو تا کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے گا، پھر دو تا کا آپس میں ادغام کر دیا جائے گا، یعنی تا افتعال کا اور اس تا کو جس کو واو اور یا کے عوض میں لایا گیا۔ تو یہ تھا قاعدہ اتخذ و اتصر۔ اب یہ قاعدہ اتخذ کے اندر کیسے جاری ہو گیا؟ اس لیے کہ اتخذ کے اندر اصل صیغہ ہے اتخذ، اخذ سے افتعال بنے گا اتخذ، پھر قاعدہ ایمانون کے تحت اس کو اتخذ بنایا گیا۔ اب یہاں پر جو یا ہے وہ اصلی یا نہیں ہے، بلکہ وہ حمزہ سے تبدیل شدہ ہے۔ تو جب یہ حمزہ سے تبدیل شدہ ہے تو پھر اس کو قاعدہ اتخذ کے تحت تا کے ساتھ تبدیل کر کے دو تا کا آپس میں ادغام کیوں کیا گیا؟ تو عام طور پہ اہل صرف کا جواب وہی ہے جو ما سبق افادات کے اندر تھا کہ یہ شاذ کلمہ ہے، اس کے اندر باوجود شرائط نہ پائے جانے کے جو قاعدہ جاری ہوا وہ شذوذ کی وجہ سے ہوا ہے۔ صاحب کتاب کے استاد جی کہتے ہیں کہ اتخذ کے اندر جو تا ہے یہ اصلیہ ہے، یعنی یہ فعل کی اپنی تا ہے، ایک افتعال کی ہے اور ایک جو تین اصلی حروف ہیں ان کی تا ہے، اس لیے کہ یہ کلمہ تاخیذ یتخذو سے ہے، اخذ یاخذو سے باب افتعال نہیں بنایا گیا۔ ہاں، اس کا مطلب اخذ یاخذو ہی ہے، پکڑنا ہی ہے، ٹھہرانا ہی ہے، لیکن یہاں اس کی جو اصلی حروف ہے وہ تاخیذ یتخذو ہے۔ ابتدا میں تا کلمہ کی اصلی ہے، اس کا اپنا اصلی حرف ہے، جیسا کہ بیضاوی کے اندر بھی اس بات کی صراحت موجود ہے کہ یہ اتبع کی طرح ہے کہ جیسے تبع اس کا افتعال اتبع بنتا ہے تو تاخیذ کا بھی افتعال اتخذ بنے گا۔ تو یہاں پر تو قاعدہ اتخذ واتصر جاری ہوا ہی نہیں ہے۔ جب قاعدہ ہی جاری نہیں ہوا تو قاعدے کی شرائط کو بھی نہیں دیکھا جائے گا، شرائط پائی جائیں یا نہ پائی جائیں۔ یہاں تو دو ہمجنس حروف کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے ادغام کیا گیا ہے، اور وہ دونوں ہمجنس حروف ایک افتعال کا ہے اور ایک کلمہ کا اصلی حرف ہے۔ یہ تھا خلاصہ اس افادہ کا۔ آئیے عبارت پڑھتے ہیں۔ الافادۃ الخامسۃ، افادہ نمبر 5، اتخذ۔ اذا كانت فاء الافتعال ياء مبدلة من الهمزة فهي لا تصير تاء ولا تدغم في الاخرى۔ جب باب افتعال کا فا کلمہ یا ہو اور وہ یا حمزہ سے تبدیل شدہ ہو تو اس کو تا کے ساتھ تبدیل نہیں کرتے اور نہ ہی پھر دو تا کا آپس میں ادغام کرتے ہیں۔ مثلا ایتکل و ایتمر۔ اب ایتکل یہاں پر جو یا ہے یہ اصل میں حمزہ تھی، اتکل تھا، اور ایتمر کے اندر بھی اتمر تھا، تو یہاں پر قاعدہ ایمانون کے تحت جو یا بنائی گئی ہے اس کو ہم قاعدہ اتخذ واتصر کے اندر لے جا کر تا کے ساتھ تبدیل نہیں کریں گے، اس لیے کہ اس کے اندر یہ شرط تھی یا ان مبدلۃ من الحمزہ نہیں ہونی چاہیے، ایسی یا نہیں ہونی چاہیے جس کو حمزہ سے تبدیل کر کے لایا گیا ہو۔ لیکن فی اتخذ اصلہ ایتخذ، لیکن اتخذ کا اصل ایتخذ ہے۔ قلبت الیاء تاء وادغمت فی تاء الافتعال، یہاں پر یا کو تا کے ساتھ تبدیل کیا گیا اور پھر تا افتعال کے ساتھ اس کا ادغام کیا گیا ہے۔ رغم ان الیاء مبدلۃ من الحمزہ، باوجود اس کے کہ یا یہاں پر حمزہ سے تبدیل ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ لذا قالوا انہ شاذ، اہل صرف نے کہا کہ یہ شاذ ہے، کہ اس کے اندر قاعدہ اتخذ واتصر کی شرائط نہیں پائی جاتی، باوجود شرائط کے نہ پائے جانے کے جو قاعدہ اس کے اندر جاری ہوا یہ شاذ ہے، شذوذ کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ آگے صاحب کتاب کے استاد کا جواب دیکھیے۔ والاستاذ یقول، استاد رحم اللہ فرماتے ہیں ان التاء فی اتخذ اصلیۃ، اتخذ کے اندر جو تا ہے یہ اصلیہ ہے، لأن مجردہ تخذ یتخذ، اس لیے کہ اس کا مجرد جو کلمہ ہے وہ تخذ یتخذ ہے، ابتدا کے اندر تا موجود ہے اور یہ کلمہ کا اصل حرف ہے،
वलैसा अखज़ याखुज़ु, ये अखज़ याखुज़ु से इत्तख़ज़ यत्तख़िज़ु नहीं बना। नाम माना हुआ अखज़ा, हाँ ये बात दुरुस्त है कि इसका मतलब अखज़ा है। कमा सर्रह बिहिल बैज़ावी, बैज़ावी रहमहुल्लाह ने इसकी तसरीह की है। फ़इत्तख़ज़ मिस्ल इत्तबा मिन तबिआ व ताउहु अस्लियतुन, इत्तख़ज़ इत्तबा की तरह है कि जैसे तबिआ के अंदर ता असली है, ऐसे ही तख़ीज़ा के अंदर भी ता असलिया है। तो ये था कायदा नंबर 5 का खुलासा और उसकी इबारत। आखिर के अंदर इफादा नंबर 3, 4 और 5 जो इस सबक के अंदर मज़कूर हैं उनसे मुतअल्लिक़ा सवालात हैं। आइए उन सवालात को पढ़ लेते हैं। जवाबात साबका वीडियोज़ के अंदर दे दिए गए हैं, उन्हीं को मुलाहज़ा कर लिया जाए। अल-अस्इलतु लिल-मुनाक़शति फ़िल इफ़ादति अस्सालिसा, कुछ सवालात इफ़ादा सालिसा के बारे में, इफ़ादा सालिसा को दोहराने के लिए चंद सवालात हैं। बेअय्यति फ़ाइदतिन ततअल्लक़ुल इफ़ादतु सालिसा, इफ़ादा नंबर 3 कौन से कायदे के साथ मुतअल्लिक़ है। दूसरा सवाल है अर्रिफ़ क़ल्बन मकानिय्यन व मस्सिल लहू, क़ल्ब मकानी की तारीफ़ बयान कीजिए और उसकी मिसाल भी दीजिए। तीसरा सवाल है क़ाइदतु यसअलु जवाज़िय्यतुन व वुजूबिय्यतुन फ़ज़्कुर महल्ल जवाज़िहा व वुजूबिहा, क़ाइदा यसअलु जवाज़ी भी है, वुजूबी भी है, उसका महल्ल जवाज़ और महल्ल वुजूब ज़िक्र कीजिए। चौथा सवाल है उज़्कुर सुवर क़ल्बिन मकानिय्यिन जमअ फ़ी कलामिल अरब व मस्सिल लहा, क़ल्ब मकानी की तमाम सूरतें जो कलाम अरब के अंदर राइज हैं उनको ज़िक्र कीजिए और उसकी मिसालें भी बयान कीजिए। पांचवा सवाल है इफ़ादा नंबर 3 के बारे में, कैफ़ नअरिफ़ु क़ल्बन मकानिय्यन फ़ी कलिमतिन मा बय्यिनहु मअल अम्सिला, हम किसी कलिमा के अंदर क़ल्ब मकानी को कैसे पहचानेंगे, कैसे उसको जानेंगे, मिसालों के साथ इसको बयान कीजिए। ये 5 सवालात थे इफ़ादा नंबर 3 के बारे में। इफ़ादा नंबर 4 के सवालात देखिए। अल-अस्इलतु लिल-मुनाक़शति फ़िल इफ़ादति अर्राबिआ, इफ़ादा राबिआ को यानी इफ़ादा नंबर 4 को दोहराने के लिए कुछ सवालात। पहला सवाल है मस्मुल इफ़ादति अर्राबिआ, इफ़ादा नंबर 4 का नाम क्या है। और दूसरा सवाल है मा हियल क़ाइदतु अल्लती बय्यनहा उस्तादु साहिबिल किताब, साहिब किताब के उस्ताद ने कौन सा कायदा बयान किया है उसको ज़िक्र कीजिए। तीसरा सवाल है कमा अन्न हाज़िहिल क़ाइदत मुनहसिरतुन फ़ी फ़र्दिन वाहिदिन फ़हल लहा नज़ीरुन फ़ी कलिमतिन उख़रा बय्यिनहु बिईजाज़िन, जैसे ये कायदा एक फ़र्द के ऊपर मुश्तमिल है, एक ही फ़र्द को मुहीत है, क्या इस जैसा कोई और कलिमा भी है जिस कायदे और कानून के तहत वो फ़र्द वाहिद ही हो, एक ही जुज़ी हो, इसको इख्तिसार के साथ बयान कीजिए। उसके बाद देखिए अल-अस्इलतु लिल-मुनाक़शति फ़िल इफ़ादतिल ख़ामिसा, इफ़ादा नंबर 5 को दोहराने के लिए चंद सवालात। पहला सवाल है उज़्कुर क़ाइदत इत्तक़द व इत्तसरा अव्वलन, क़ाइदा इत्तक़द और इत्तसरा को पहले ज़िक्र कीजिए, बयान कीजिए। दूसरा सवाल है अय्यतु कलिमतिन उख़रिजत मिन हाज़िहिल क़ाइदति इंद आम्मतिल उलमाई व अय्यु शर्तिन फ़ुक़िद फ़ीहा, आम उलमा के नज़दीक कौन सा कलिमा इस कायदे से खारिज किया गया है, निकाला गया है, और कौन सी शर्त उसके अंदर नहीं पाई जा रही थी। यानी कायदा इत्तक़दा व इत्तसरा से कौन सा कलिमा आम उलमा के नज़दीक खारिज है और कौन सी शर्त इस कायदे की नहीं पाई जा रही उस सीगा के अंदर या उस कलिमा के अंदर। हमारा तीसरा सवाल है कैफ़ अदख़ल अल-अल्लामा अल-बैज़ावी हाज़िहिल कलिमा फ़ी तिल्कल क़ाइदा, अल्लामा बैज़ावी रहमहुल्लाह ने इस कलिमा को उस कायदा के अंदर कैसे दाखिल किया, उसके तहत इसको लाया। ये सवाल बज़ाहिर दुरुस्त मालूम नहीं होता, इसलिए कि अल्लामा बैज़ावी रहमहुल्लाह ने इस कलिमा को उस कायदे के अंदर दाखिल नहीं किया, उसका जो इदगाम है वो कायदा इत्तक़द व इत्तसरा के तहत नहीं है बल्कि वो मुदाफ़ के क़वाइद के तहत है, इसलिए कि दो हमजिन्स हरूफ इकट्ठे हुए हैं। तो ये सवाल इस कलिमा के बारे में दुरुस्त नहीं है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सबक नंबर 44 मुकम्मल कर लिया और 5 इफ़ादात हमारे मुकम्मल हो गए। बक़िया इफ़ादात इंशाअल्लाह आने वाले असबाक़ में पढ़ेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे लिए असबाक़ की तकमील आसान फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।